Hi everybody, I am Armalini. This is your Armalini Simple Grammar YouTube channel. So நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா first poetry complete பண்ணிட்டு first lesson his first flight. அதாவது whenever you take a first step, definitely without getting fearness and also with braveness, you have to try to put efforts to get success in your efforts. Yes, நம்ம எப்பெல்லாம் முதல் முயற்சி எடுத்து வைக்கிறோமோ definitely whether it gives success or failure you have to try it. அந்த முயற்சி இல்லாமலே நம்ம we can't get success, no. So அததான் his first flight அப்படிங்கிற அந்த லெசன்ல அந்த யங் ஷீகளுக்கு அதோட பேரண்ட் கொடுத்த அந்த நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷன் மூலம் பார்த்தோம். So now we are going to see the glossary. glossary-ல மீனிங் பார்த்துக்கலாம். ledge, a narrow shelf, அதாவது செங்குத்தான குறுகிய பாறையோட அந்த ஒரு விளிம்பு. ஓகேங்களா? a narrow shelf that just out from vertical surface. ஓகேங்களா? shrilly, producing a high pitched and piercing voice or sound. நல்ல கீச்சுன்னு கத்துறது. herring, a long silver fish, one type of fish. ஓகேங்களா? swims in large groups in the sea. and devour, to eat something eagerly and in large amounts so that nothing is left. முழுங்கிறது, எந்த ஒரு மென்னு சாப்பிடாம அப்படியே முழுகிறது டிவோர். cackle, a sharp broken noise or cry of a hen or goose or seagull. கடற்பறவையோட அந்த ஒரு கூச்சல் சத்தம், கூக்குரல், அதுதான் cackleன்னு சொல்றாங்க. mackerel, this also a sea fish with a strong taste, often used as food. mackerel ஃபிஷ்ஷும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் தான். இதையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சீ ஃபுட்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட்டா சாப்பிடுவோம். ஞா, டு பைட் ஆர் chew, அதாவது நல்லா கடிச்சு துண்டு துண்டா சாப்பிடுறது. டு பைட் ஆர் chew something repeatedly, கடிச்சு மென்னு சாப்பிடுறாங்களே அதுதான் ஞா. trot, டு run at a moderate pace with short steps, அப்படியே மெல்லமா அடிமேல் அடி எடுத்து வச்சு வைக்கிறது, சின்ன சின்ன அடி எடுத்து வைக்கிறது தான் ட்ராட். அப்படியே எடுத்து வச்சு அப்படியே சாஃப்டா மெதுவான வேகத்துல ஓடுறது. precipice, a very steep side of a cliff or a mountain. பாறையோட அது செங்குத்தான பகுதி தான் precipice, தொங்கு பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. cleaning feathers with a beak, அதாவது பேர்ட்ஸ் தன்னோட feathers தன்னோட அழகால கிளீன் பண்றதுதான் cleaning feathers with a beak, அழகால சுத்தம் செய்யறது. wet, to sharpen, அப்படியே கூர்மையா கத்தி தீட்டுற மாதிரி தீட்டுறது. plaintively, sadly, வருத்தமா, calling in a sad way, ரொம்ப வருத்தத்தோட கூப்பிடுறது. swoop, to move very quickly and easily through the air, காத்துல வேகமா at the same time அப்படியே ஜாலியா பறக்கிறது. beckoning, making a gesture with the hand or head to encourage someone to approach or follow. சைகை மூலமா, சிக்னேச்சர்ஸ் மூலமா, கெஸ்டர் மூலமா அப்படியே கூப்பிடுறது. சரியா? அந்த யங் ஷீகள் அம்மா கூப்பிச்சு இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நம்ம क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் பார்த்தலாம். So what is the first question they asked inside the book? inside questionல first பாருங்க, why did the seagull fail to fly? ஏன் அந்த கடல் பறவை பறக்கிறதுக்கு தோல்வி அடைஞ்சது? The answer, the seagull became afraid when he attempted to flap his wings. அதாவது seagull ரொம்ப பயப்படுச்சு. afraidனா fearness, பயம். எதுக்கு? தன்னோட விங்ஸ் நல்லா சிறகடிச்சு விரிச்சு பறக்கிறதுக்கு, அதாவது முதல் முயற்சி பண்றதுக்கு பயம். the main answer, afraid. so he failed to fly. so answer, the seagull became afraid when he attempted to flap his wings, so he failed to fly. this is the first answer. second one பாருங்க, what did the parents do when the young seagull failed to fly? அந்த parent அந்த யங் ஷீகள் பறக்காம முயற்சி பண்ணாம தோல்வி அடைஞ்ச பொழுது பறக்கிறதுல என்ன பண்ணாங்க? see the answer, the seagull's parents came around calling him. கண்டினியூஸா என்ன பண்ணாங்க? shrilly, scolding, கீச்சுன்னு கத்துனாங்க, scolding திட்டினாங்க, and threatening to let him store on the ledge. star, S-T-A-R-E வரும், இங்க S-T-R-A-V-E கொடுத்திருக்காங்க. star, S-T-A-R-V-E. ஓகேங்களா? the seagull-ஓட parent என்ன பண்ணுச்சு? they came around calling him shrilly, scolding him and threatening to let him to store on his ledge. இதுதான்
அவங்க பறக்கலைங்காட்டி அப்படியே வந்து கத்துன்னு கத்துறாங்க, திட்டுறாங்க, மிரட்டுறாங்க. உன்னை பசியோடு விட்டுருவோம், பறக்காம இருந்தீங்கன்னு சொல்லி திட்டி மிரட்டி தான் இது பண்றாங்க. இதுதான் வந்து செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்டு பாருங்க. தேர்ட்ல வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் ஆஃப் த யங் ஷீகல்ஸ் ஓல்டர் பிரதர்? என்னது? The first catch of the young seagull's older brother was a herring fish. ஸ்டார்டிங்ல நீங்க a herring fish was the first catch of the young seagull's older brother எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். ஸோ பர்டிகுலர் ஆன்சர் herring fish. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது, சரிங்களா? ஸோ herring fish தான் இந்த ஷீகலோட முதல், அதாவது அதோட ஓல்டர் பிரதரோட, யங் ஷீகலோட ஓல்டர் பிரதரோட ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச், முதல்ல பிடிச்சதுன்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது fourth question பாருங்க. What did the young seagull manage to find in his search for food on the ledge? யங் seagull சாப்பாட்டுக்கு பதிலா என்னெல்லாம் பண்ணி தன்னோட அந்த ஃபுட்டுக்காக மேனேஜ் பண்ணுச்சு, இதுதான். ஸோ யங் seagull managed to find the dried pieces of eggshell. நல்லா பாத்துக்குங்க, அந்த dried pieces எப்படி இருந்தது? Where he came from the eggshell, the same eggshell only he took and also ate. எடுத்து சாப்பிட்டுச்சு, அப்ப தன்னையே முழுங்குற மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஹவு டிட் இட் மேனேஜ் டு ஃபைண்ட் த ட்ரைடு பீசஸ் ஆஃப் எக்ஷல். இதை சாப்பிட்டு தான் மேனேஜ் பண்ணுச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 4 கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. See the next one question. What did the young bird do to seek the attention of his parents? அந்த young bird தன்னோட பேரண்டோட அட்டென்ஷனை கவர்ந்து இழுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுச்சு? நல்லா பார்த்துக்கணும். The young bird, the young seagull pretending to be falling asleep to seek the attention of his parents. அதாவது தன்னோட பேரண்ட் கிட்ட தன்னோட கவனத்தை வந்து ஈர்க்கிறதுக்காக அப்படியே பிரிட்டண்டிங்னா ஆக்டிங், நடிக்கிறது, பாசாங்கு பண்றது. ஃபாலிங் அஸ்லீப்னா தூங்குற மாதிரியும் மயங்கி விழற மாதிரியும் அப்படியே ஏமாத்தி அம்மா சாப்பிடாம நான் எப்படி இருக்கேன் பாருன்னு காட்டுது. ஸோ த ஆன்சர், த யங் பேர்ட் pretending to be falling asleep to seek the attention of his parents. இது கரெக்டான ஆன்சர். and another one, ஹெரிங் ஃபிஷ்னா என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்தி மீன். ஹெரிங் ஃபிஷ்ஷோட மீனிங் என்னது? மத்தி மீன். ஓகேங்களா? சோ இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. See the next one. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. What made the young seagull go mad? எது வந்து அந்த யங் seagull அப்படியே வந்து ரொம்பவே வந்து கோபப்பட்டுச்சு, அப்படியே சாப்பிடுறதுக்கு அப்படியே அவ்வளவு பைத்தியகாரத்தனமா பண்ணுச்சு, அப்படியே அதுக்கு அதை பார்த்த உடனே ஒரு ப்ராம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நெக்ஸ்ட் த யங் மதர் ஷீகல் வாஸ் ஸ்டாரிங் த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ். ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு வாயில கிளின்னு கிழிச்சிட்டு இருக்கு. இட் மேட் த யங் ஷீகல் கோ மேட். அப்படியே வந்து அந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் தான் வந்து அந்த யங் ஷீகலுக்கு பசி உணர்வை அதிகப்படுத்தி அதை எப்படியாவது வாங்கணும்ட்டு ஒரு ப்ராம்டேஷனா, ஒரு ப்ராம்டா, ஒரு பெயிட்டா, ஒரு தூண்டில் புழு மாதிரி இருந்திருக்கு. அதை பார்த்துதான் பறக்கவே வந்துச்சு. சோ த ஆன்சர், மதர் ஷீகல் வாஸ் ஸ்டாரிங் எ பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ், இட் மேட் த யங் ஷீகல் கோ மேட். இதுதான் வந்து ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. why did the young bird utter a joyful scream? எதுக்கு அந்த யங் பேர்டு அந்த பயங்கரமான அந்த ஒரு ஜாய்ஃபுல் ஸ்கிரீம், ரொம்ப அப்படியே கத்தி சந்தோஷமா ஒரு ஸ்கிரீம் கொடுத்தது, கூச்சல் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the mother seagull picked up a piece of fish. அந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் என்ன பண்ணுச்சு? இட் வாஸ் ஃபிளையிங் அக்ராஸ் டு த யங் பேர்ட். அதாவது தன்னோட பையன் அந்த யங் பேர்டுக்கு முன்னாடி அந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் அப்படியே கொண்டுகிட்டு வந்து ஆப்போசிட்ல பறந்துட்டு இருக்கு. சோ ஹி uttered a joyful scream. ஐயோ, நம்ம எப்படியாவது டுடே we are going to get the food, piece of fish கிடைக்க போகுது, சாப்பிட போறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ்ல தான் he uttered a joyful scream. So the answer, the mother seagull picked up a piece of fish and was flying across to the young bird. So he uttered a joyful scream. இதுதான் இந்த G கொஸ்டினோட ஆன்சர். அடுத்து பாருங்க, H கொஸ்டினோட ஆன்சர், did the mother bird offer any food to the young bird? ஏதாவது வந்து அந்த மதர் பேர்டு அந்த யங் ஷீகலுக்கு ஃபுட் வந்து இந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துச்சா? நோ. ஸோ த ஆன்சர் பாருங்க, நோ, த மதர் பேர்ட் டிட் நாட் ஆஃபர் எனி ஃபுட் டு த யங் பேர்ட். கொடுக்கல. இதுதான் வந்து ஆன்சர். ஓகேங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. How did the bird feel when it started flying for the first time? First time அது பறக்கும் பொழுது எப்படி ஃபீல் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பாருங்க. ஆன்சர், the bird was no longer afraid. ரொம்ப நேரத்துக்கு பயப்படல. The bird no longer afraid. And also when it started flying for the first time அது பறக்கும் பொழுது he didn't get
fear for long time, ரொம்ப நேரம் பயம் இல்ல. He felt happy only. Okay, so the bird was no longer afraid when it started flying for the first time. He felt happy. Actually he uttered a joyful scream எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. What did the young bird's family do when he started flying? What did the young bird's family do when he started flying? என்ன பண்ணாங்க? When the young seagull started flying, the mother seagull swooped past him. வேகமா அதுக்கு நோக்கி வந்துச்சு. His father flew over him. அது தலை மேல அப்படியே பறந்துட்டு இருக்கு. And brothers and sister, only one sister, two brothers were flying around him. அதுக்கு மோட்டிவேஷன், பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் கொடுத்தாங்க. When the young seagull started flying, பறக்க ஆரம்பிச்ச பொழுது the mother seagull அப்படியே வேகமா பறந்து வராங்க. swooped past him, அதை கிராஸ் பண்றாங்க, அதுகிட்ட வராங்க. His father flew over him. அவங்க அந்த பையனுக்கு மேல பறந்துகிட்டு டேய் சூப்பர்டா, வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஸ்டர்ஸ் மூலமா, ஸ்கிரீமிங் மூலமா, ஹாப்பி ஸ்கிரீமிங் மூலமா ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க, சந்தோஷப்படுறாங்க. brothers and sister were flying around him. Now we are supporting you, we are here to support you ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டின். அதாவது what did the young bird's family do when he started flying? They felt happy only after the young bird flew away. Okay, that's all. Next question பாருங்க. book outside questions நம்ம பார்க்கலாம். See the first one, book outside questions in page number 5. First one பாருங்க. How was the young seagull's first attempt to fly? அதோட first attempt எப்படி இருந்தது? The young seagull's first attempt to fly was a failure, not a successful attempt. Failure தான் particular answer, இதுதான் key answer. So the young seagull's first attempt to fly was a failure because he was afraid to fly. அதோட first attempt failure ஆச்சு. என்னன்னா அதுக்கு பயம். இதுதான் ஆன்சர். The young seagull's first attempt to fly was a failure. அங்கேயே பாதி ஆன்சர் இருக்கு பாருங்க. நம்ம பண்ற மெயின் மிஸ்டேக், ஸ்டார்டிங் லெட்டர், ஸ்டேட்மெண்ட் or interrogative or imperative or exclamatory capital எழுதுங்க. At the end of the statement, full stop. At the end of the imperative, full stop. At the end of the question sentence, question mark. இந்த மாதிரி போடுங்க. comma, quotation, apostrophe. இந்த punctuation mistake இல்லாம எழுதுங்கம்மா. Students are the main mistake பண்றீங்க. Avoid the punctuation mistakes. Okay. So failure, particular key answer, and also because he was afraid to fly. Failure afraid to fly பார்த்தாவே உங்களுக்கு 2 marks without spelling mistakes ஓட இருந்ததுனா. ஓகேங்களா. செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க. How did the parents support and encourage the young seagulls brothers and sister? எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த யங் seagullோட பிரதர்ஸுக்கும் சிஸ்டருக்கும். ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க பேரண்டோட பேச்சு கேட்டு பறந்து வந்துட்டாங்கல்ல. So the parents supported and also encouraged the young seagulls brothers and sister, only one sister, by perfecting them in the art of flight. Main பாருங்க, perfecting them in the art of flight. They supported and encouraged the young seagulls brothers and also sister by giving the practice. அதாவது நல்லா பாத்துக்கணும். By perfecting them in the art of flight. art of flight னா பறக்கும் கலை. art of flight னா என்னது? பறக்கும் கலையை கத்து கொடுத்து அவங்கள எப்படியாவது என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து நல்லா பறக்க கத்து கொடுக்கணும் without getting fearness. அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம they taught them, இன்னும் என்ன சொன்னாங்கன்னா how to skim, எப்படி எல்லாம் தண்ணியில வந்து ஸ்கிம் பண்ணி போறது. அது மட்டும் இல்லாம how to waves, how to dive, அதான் அலைகள்ல எப்படி வந்து அப்படியே அலைகளை மிதந்துட்டே போறது, ஸ்கிம் பண்ணிட்டே போறது, அலைகளை சறுக்கிட்டே, அதாவது அழகா வந்து கிளைட் மாதிரி சறுக்கிட்டே போறதும் அண்ட் ஆல்சோ டைவ் அடிக்கிறதும் எல்லாமே எப்படின்னு கத்து கொடுத்தாங்க. ஆர்ட் ஆஃப் ஃபிளைட்டையும் ஸ்கிம் பண்றதையும் அட் த சேம் டைம் டைவ் பண்றதையும் கத்து கொடுத்தாங்க. இப்படி வந்து அந்த யங் ஷீகளோட பிரதர்ஸ்க்கும் சிஸ்டருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. கிவ் an instance that shows the pathetic condition of the young bird. யங் பேர்டோட அந்த பரிதாபமான நிலைமை என்ன? அதுதான் சரியா. See, the young seagull was alone on his ledge. தனியா பாவமா இருந்தது. And he was afraid to fly. ரொம்ப அப்படி பயந்துட்டே இருந்தது பறக்கிறதுக்கு. He couldn't find any food. அதால வந்து எந்த ஃபுட்டையும் ஃபைண்ட் பண்ண முடியல. அங்க இருந்தது என்னது? Actually he even gnawed at the dried piece of eggshell. தான் வந்து எந்த முட்டையோட்டுல இருந்து வந்தோமோ அந்த வறண்டு போன அந்த எக்ஷெல்ல தான் சாப்பிட்டுச்சு. This shows the pathetic condition of the young bird. ரொம்ப தனிமையா இருந்த அந்த யங் பேர்டுக்கு சாப்பாடு இல்ல,
அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா எந்த பர்சன் அப்போதைக்கு இல்ல. பிகாஸ் ஆஃப் நாட் ஃபிளையிங் பிரேவ்லி, அது தைரியமா பறந்ததுன்னா அதோட ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணிருக்கும். பட் அது பறக்காதனால அதுக்கு ஃபுட் இல்ல, பறக்காதனால அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் இல்ல, என்கரேஜ் பண்றதுக்கு வந்து அவங்க நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தது புரியாம அந்த பயத்திலேயே இருந்தங்காட்டியும் ட்ரைடி பீசஸ் ஆஃப் எக்ஷெல்ல தான் சாப்பிட்டுச்சு. Answer: The young seagull was alone on his ledge. He was afraid to fly. He couldn't find any food, so he even gnawed at the dried pieces of eggshell. This shows the pathetic condition of the young bird. அவ்வளவுதான். சரிங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. How did the bird try to reach its parents without having to fly? பறக்காம எப்படி தன்னோட பேரண்ட்டை ரீச் பண்ணலாம்? இதுதான் மெயின். அதாவது பறக்காம நம்ம எப்படி வந்து பண்ணலாம், அதாவது நம்ம பேரண்ட் இங்கதான் இருக்காங்க, அவங்களை ரீச் பண்ணணும், எப்படியே ஃபுட்டை சாப்பிடணும், அதுதான் அதோட மெயின் மோட்டிவா இருந்தது. என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாமா? See the fourth one answer. The young seagull trotted back and forth from one end of the edge to other. ஒரு எட்ஜ்ல இருந்து இன்னொரு எட்ஜுக்கு தான் இருந்த இடத்துல அப்படியே நடக்குது. ஸ்டெப்பிங் டெயின்டிலி, மெதுவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு, வித் இஸ் லாங் கிரே எக்ஸ், நீளமான அந்த கிரே கலர் லெக்ஸ் அப்படியே எடுத்து வைக்குது. He tried to reach his parents. மெதுவா எடுத்து வச்சு எப்படியாவது நடந்து போய், without flying he wanted to reach his parents. இதுதான் அப்படியே மெதுவா என்ன பண்ணது, trotted back and forth from one end of the edge to the other. Even he was stepping daintily with his long grey legs. He tried to reach his parents without flying. இதுதான் ஆன்சர். அடுத்தது பாருங்க, fifth question. Do you think that the young seagull's parents were harsh to him? நிஜமா ரொம்ப ஹார்ஷா இருந்தாங்களா? ஆக்சுவலி அவங்க ரொம்ப ஹார்ஷாலாம் இல்ல. சோ அவங்களுக்கு என்ன ஆசைனா அவங்களோட பையன் பறக்கணும், அதுதான். So no, the young seagull's parents were not harsh. அவங்க ஹார்ஷா இல்ல. They wanted the young seagull to learn the skill of flying. அவங்களோட ஆசை, the young seagullோட பேரண்ட் ஹார்ஷா இல்ல. ஆக்சுவலி they wanted the young seagull know the learning of flying. அந்த பறக்கிறத கத்துக்கணும், அதுதான். தாட் ஆஃப் ஃபிளைட்டை கத்துக்கணும். அவங்க ஹார்ஷாலாம் இல்ல. ஆக்சுவலி they trained because of given the negative motivation. ஓகேங்களா? So next, sixth question. What prompted the young seagull to fly finally? எது ப்ரான் பண்ணுச்சு அப்படிங்கறதுதான். Actually, which is the correct answer? You see, the mother seagull picked up a piece of fish and was flying across to the young bird. தன்னோட பையனை நோக்கி பறந்தாங்க. Maddened by hunger, he dived at the fish and started to fly. மதர் ஷீகல் வேகமா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு குறுக்க மறுக்க பறக்கும் பொழுது உடனே பசி மயக்கத்துல அப்படியே டைவ் அடிச்சு உடனே வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சு immediately it started to fly. The answer. Mother seagull picked up a piece of fish and was flying across to the young bird. Maddened by hunger, he dived at the fish and started to fly. ஓகேங்களா? அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்க. What happened to the young seagull when it landed on the green sea? அந்த green seaக்குள்ள லேண்ட் ஆன அடுத்த செகண்ட் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாருங்க. When the young seagull landed on the green sea, his feet sank into the water. அதோட அந்த பாதம் தண்ணிக்குள்ள அப்படியே மூழ்கிச்சு. And his belly touched it. அதோட வயிறு அப்படியே வந்து உஃப்னு ஊதி டச் பண்ணிச்சு. And he sank no farther. ரொம்ப தூரத்துக்கெல்லாம் வந்து உள்ள போகல, அப்படியே மிதந்துட்டு. He was floating on it. அப்படியே மிதந்துகிட்டு இருந்தது. அப்படியே மிதந்துகிட்டு அழகா தண்ணியில வந்து என்ன பண்ணுச்சு, அப்படியே மிதந்துட்டு ஜாலியா இருந்தது. ஸோ அட் த எண்ட் செவன்த் கொஸ்டின்ல எப்படி லேண்ட் ஆச்சு கிரீன் சீல, அண்ட் ஆல்சோ எப்படி வந்து அதோட ஃபீட் வந்து தண்ணிக்குள்ள இருந்தது, அண்ட் பெல்லி எப்படி வந்து டச் ஆச்சு, அண்ட் he sank no farther, he was floating on it. இது ஆன்சர். ஸோ again last answer சொல்றேன். When the young seagull landed on the green sea, his feet sank into the water and his belly touched it, and he sank no farther, he was floating. Actually, after landing on the green sea, he was floating. That's all the answer. ஓகேங்களா? So that's all. So next நம்ம 5 mark question, synopsis போட்டு எப்படி எழுதுறது, at the same time paragraph எப்படி எழுதணுங்கிறத டீட்டெயிலா சொல்றேன். That's all the today's class. Please see the full video of the Prose 1, his first flights 2 mark questions, book inside, book outside ரெண்டுமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். So please you see without skipping, then you can practice again, then only you can get full mark.